राधे राधे आपण मानक हृदय स्टडी एक्सलेंसी को मोर स्वागत। आज आम आलोचना करने को चाहते युक्त 2 द्वितीय वर्ष गद्य साहित्यर प्रथम अध्याय विश्वनाथ करंगा द्वारा रचित इतिहास। आपण परीक्षा जिते लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसे इतिहास विषय उपरे विषय वस्तु उपरे जेकोसी भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसिले भी आपण से स्थानित करेंगे। से भाव में यह प्रस्तुत करेंगे जेकोसी क्वेश्चन आसिले भी तार उत्तर आपण यही माध्यम लिखिपारे। चलते आज आम विषय वस्तु टी आलोचना करवा। इतिहास विश्वनाथ कर जीवन जिते बड़े दुछकी दंडायमान होता है सेतेबेले केउ आड़ को अग्रसर हेले ता ठीक हेबो, केउ आड़ को पाद बढ़ाइले ता पतन आड़ को टाणी नेबो ताहा निरूपण करिबाटा हुए तो सेतेबेले कष्टकर व्यापार होता है। जीवन सुख दुखर एक मिश्रणर ग्रंथागार जेउठारे केतेबेले सुख तो अन्य केतेबेले दुखर सामना करने को पड़ता है। जेतेबेले कौनसी अनिष्ट घटिबार थाए भगवान रूपी केतेक व्यक्ति आसी आम हाथ धरी रास्ता देखाइबारे होइथांती सहायक। ओडिया साहित्य जेतेबेले एक आसन्न अधपतन आड़ को अग्रसर हेउतिला सेतेबेले वाग्मी पर्वर विश्वनाथ करंकर आविर्भाव घटितिला ओडिया साहित्य क्षेत्र में। ओडिया साहित्य जगत में एक क्रांतिकारी अध्याय से सृष्टि करथिले। विश्वनाथ कर जन्म ग्रहण करथिले नौक दुर्भिक्ष परि एक घड़ीसंधि मुहूर्त 1864 मसीहा कटक जिलार महांगा निकटस्थ मूल बसंत ग्राम में वाग्मी प्रवर विश्वनाथ कर जन्म ग्रहण करथिले। उत्कल साहित्य संपादना पूर्व 1896 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित विविध प्रबंधर लेखक भाव से सुख्याति अर्जन कर सारी। विभिन्न समयर हृदय बेगर रचित 20टी प्रबंध एथिरे स्थानित होइथिला। इतिहास प्रबंधटी प्राबंधिक करंक विविध प्रबंधरु संगृहीत करा जायछि। प्राबंधिक मतरे मानवर निखुण चित्र एही इतिहास मध्यरे चिन्हित होइथाय। मनुष्यर अग्रसर और पतन एही इतिहास मध्यरे होइथाय लिपिबद्ध। इतिहास केवल युद्ध रक्तपात विजय गाथा पराजय कथा राजा महाराजा मानकर इतिवृत्ति नुहे मनुष्यर चालीचलणी आचार व्यवहार रीतिनीतिर एक सुंदर ग्रंथालय। इतिहास और यार आवश्यकता को उपलब्ध करी कर रचना करिसेंती इतिहास प्रबंध। पुनश्च सौ जातिर इतिहास को अध्ययन करने प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तिर कर्तव्य बोली से आलोच्य प्रबंध रे उपस्थापन करिसेंती। इतिहास जहाँ समस्त तथ्यर इतिवृत्ति प्राबंधिक कर प्रबंधर प्रारंभ रे दु गोष्ठी मनुष्य मानकर जीवन शैली से दृष्टिकोण को खूब सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। प्रथम श्रेणी लोक मैंने केवल पारंपरिकतार जीवन अतिबाहित करिथांती। पृथ्वीर समस्त वस्तु को से माने आखि निखाई देखती ताहाको उपभोग करती मात्र सही वस्तु पृथ्वी मध्य को किपरि आसिला से सबु वस्तुर तथ्य को निरूपण करने को इच्छा प्रकाश करती ना। किपरि से वस्तुटी से पाखक आसिला केउं प्रकार से वस्तुटीर सठिक व्यवहार करा जिवो ताहा संपर्क में जानिबा को चेष्टा करती ना। मात्र अपर पक्षर मनुष्य होउछन्ति सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। एही श्रेणीर लोक मानक द्वारा समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति घटिता है। यह स्पष्ट करने प्राबंधिक जड़े चिंताशील पंडित उक्ति को उदाहरण भाव में उल्लेख करिसेंति। तांका मतरे मनुष्य हेउची अनंत देवंकर प्रतिकृति जहाँकि अपर श्रेणी मनुष्य को देखिले जना जाइथाय। से वर्तमानर सृष्टि होइथिले हैं से अनंत सृष्टि संगे जुगाजुग रक्षा करती और अतीत सहित भविष्यर संपर्क को घनिष्ठ भाव में देखी था। अतः जहाँ सब देखुचे समस्ते अतीतर संतान आजिर ज्ञान विज्ञान संपन्न सभ्य समाजर पाद तल को देखिले देखिब केवल नरकंकाल। कारण वर्तमानर अवस्था लाभ करने अनेक नरदेह पतित होइछि। सेहीपरि गोटे फरासी विप्लव कथा चिंता कले आम दुखरे अवसान हो पड़ू। मात्र चिंता करी देखिले आम जो उच्चतर सोपान आज पहुँची ताहा केवल विप्लव द्वारा संभवपर होइछि। अनेक विप्लव घटिबा द्वारा असंख्य नीरव देहपातर संख्या मध्य अभन्य।
ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଯେପରି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଅତୀତର ମାନବ ଜାତି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ରହିଛି। ଜଗତ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ହୋଇଅଛି। ଏହି ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟର ବିରୋଧ କରେ ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ନିକଣା ପରି ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗରେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଲା ପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସେଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାର କଥାଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହୋଇ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିବ କିମ୍ବା ତାର ପତନ ଘଟିବ ତାହା ଏହି ନିୟମକୁ ନେଇ ରହିଛି। ଅତୀତ କାଳର ଇତିବୃତ୍ତି ହିଁ ଏହି କାଳର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଅଟେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଇତିହାସଜ୍ଞ। ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ସମାହାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାହା ସହ ଘଟିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ସମୟ କ୍ରମରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ତ କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଆଲୋକ ମାନବ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇ ନଥାଏ। ସ୍ଥଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ଜଗତଟା ବିରୋଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଥାଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉନ୍ନତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜାର ଯେପରି ଭୂମିକା ରହିଛି, ଦରିଦ୍ର କୃଷକର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ତାର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଜ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଆମ ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ କହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଅଧେ ରାଜାର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଇତିହାସର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗାଥା କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ କରି ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାରର ଓ ଆଡ଼ମ୍ବନାର ଯେପରି ସମାବେଶ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଖୋଜି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଳ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ପୁରାତନ ବାଇବେଲ ଓ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେଦ ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର, ଗୃହ, ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକରେ ସେହି ଦେଶର କଳା ଓ କାଳର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ରଚିତ ହେଉଅଛି ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ରାଜା, ରାଜପୁରୁଷ ବା ରାଜନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ରଚନା ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି। ତଥାପି ସ୍ଥଳତଃ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ନାମାଙ୍କନ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ଆହାର, ପରିଚ୍ଛେଦ ତାହା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ଘଟିଲା ତାହା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କେହି କେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ଇତିହାସ ପାଠ କରି ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ତିରୋହିତ ହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଇତିହାସ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷାର ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସେ ତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମନତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରି ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଣିକୁ ତୁଳନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା। ପିତା ପାଇଁ କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଇତି ରଖାଯିବା ପିତାର ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସହିତ ନିଜ ଅର୍ଜନ ତାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ହିଁ ସୁସନ୍ତାନ ଓ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଯଦି ନ ହୁଏ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଅପରାଧର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଧାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସୁଖୀ ହୁଅ। ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ ସାରବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବିନାଶ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରସତଳଗାମୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରସତଳଗାମୀ ହେବ। ତାହାର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ରକ୍ଷା କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନବ ଆମେରିକା ଅଧ୍ୟାପତନ ବା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବିଧାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗୌରବର ସ୍ମୃତିଚରଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କର କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ଓ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତରେ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉ, କୃତାର୍ଥ ହେଉ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ।